Hello VVS. In this section, I would like to explain infectious diseases and control. ఎందుకు అని చూసినట్లయితే ప్రపంచమంతటా ఎక్కడ చూసినా ప్రతి వ్యక్తి నోట కరోనా వైరస్ కోవిడ్-19 డిసీజ్ అని వింటున్నాం. ఇది ఒక రకమైన ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజ్. అసలు ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజెస్ అంటే ఏమిటి, వాటిని ఎలా సంక్రమిస్తాయి, ఎలా నియంత్రించవచ్చు అని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనల్ని మనము ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజెస్ నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజ్. Infection is the process of bacteria, virus or disease causing agents invading the body or making someone ill or disease is called infectious diseases. వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఏదైనా డిసీజ్ కాసింగ్ ఏజెంట్ మన శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మనకు వ్యాధిని కలుగచేస్తాయి. ఈ వ్యాధులు ఒకరి నుంచి మరొకరికి సంక్రమించినట్లయితే వాటిని ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజ్, ట్రాన్స్మిసిబుల్ డిసీజ్, కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అని అంటాం. వీటినే సాంక్రమిక వ్యాధులు అని కూడా అంటాం. కోల్డ్ లేదా జలుబు అనేది తరచుగా మన చుట్టూ మనము గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజ్గా చెప్పవచ్చు. కాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ caused by infectious agents, virus, viroids, prions, bacteria, nematodes, arthropods, fungi, etc. Viruses. A virus is a small infectious agent that replicate only inside the living cells of other organisms. Viruses can infect all types of life forms, from animals, plants, microorganisms, including bacteria and archaea also. ఈ వైరస్ అనేవి ఏదైనా ఒక జీవిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రెప్లికేట్ చెందగలుగుతాయి, ఫుడ్ని తీసుకోగలుగుతాయి, పెరుగుదలని చూపిస్తాయి, రెస్పిరేషన్ని చూపిస్తాయి, ప్రత్యుత్పత్తిని చూపిస్తాయి, మూమెంట్స్ని చూపిస్తాయి. ఇవి వెలుపల ఉన్నప్పుడు వీటిని చూపించలేవు. ఇవి జీవి శరీరంలో ఉన్నప్పుడు వీటిని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. జీవి వెలుపల ఉన్నప్పుడు నాన్ లివింగ్ కెమికల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వైరస్లకి కొన్ని ఉదాహరణలని గమనించినట్లయితే పోలియో వైరస్, yellow fever వైరస్, రాబిస్ వైరస్, మమ్స్ వైరస్, మీజిల్స్ వైరస్, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్, రియో వైరస్, డెంగ్యూ వైరస్, హెర్పస్ వైరస్, వీటన్నిటిని కూడా ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వైరాయిడ్స్. Viroids are the smallest infectious pathogens known, consisting solely of short strands of circular single-stranded RNA without protein coats. They are mostly plant pathogens, some of which are of economical importance. Viroid genomes are extremely small in size, ranging from 246 to 467 nucleobases. In comparison, the genome of the smallest known viruses capable of causing an infection by themselves are around 2000 nucleobases in size. The human pathogen hepatitis D virus is a defective RNA virus similar to viroids. ఈ వైరాయిడ్స్ అనేవి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ని కలుగజేసేటువంటి సింగిల్ స్టాండ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ కోడ్స్ లేనివి. ఇవి చూసినట్లయితే హెపటైటిస్ డి వైరస్ అనేటువంటి ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ మరి ఈ యొక్క వైరాయిడ్స్కి సిమిలర్గా ఉండటం గమనించవచ్చు. Prions. Prions means a prion is a protein that can fold in multiple structurally distinct ways, at least one of which is transmissible to other prion proteins. It is this form of replication that leads to disease that is similar to viral infection.
The word prion, coined in 1982 by Stanley B. Brusner, is short for proteinaceous infectious particle, derived from the words protein and infection, in reference to a prion's ability to self-propagate and transmit its conformation to other prions. ఈ ప్రయాన్స్ అనేవి కూడా మనం చూసినట్లయితే డిసీజెస్ని కలగచేసేటువంటివి. ఇవి చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మనము గమనించినట్లయితే మరి మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్ని క్యాటిల్స్లో కలగచేస్తాయి. న్యూరో డీజనరేటివ్ డిసీజ్ అని కూడా అంటాం. కురు అనేటువంటిది హ్యూమన్ న్యూరో డీజనరేటివ్ డిసీజ్. వీటిని కూడా ప్రయాన్స్ కలగచేయటం మనము గమనించవచ్చు. బ్యాక్టీరియా. Pathogenic bacteria are bacteria that can cause infection. One of the bacterial diseases with the highest disease burden is tuberculosis, caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, which kills about almost 2 million people a year, mostly in sub-Saharan Africa. Pathogenic bacteria contribute to other globally important diseases such as pneumonia, which can be caused by bacteria such as Streptococcus and Pseudomonas, and foodborne illnesses, which can be caused by bacteria such as Shigella, Campylobacter and Salmonella. Pathogenic bacteria also cause infections such as tetanus, typhoid fever, diphtheria, syphilis and leprosy. Pathogenic bacteria are also the cause of high infant mortality rates in developing countries. ఈ బ్యాక్టీరియా వలన కూడా అనేక రకాలైన వ్యాధుల్ని మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. నెమటోడ్స్. ఈ నెమటోడ్స్లో ప్లాటిహెల్మింథిస్, నెమాటిహెల్మింథిస్కి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైన పరాన్న జీవులు లేదా పారాసైట్స్ వ్యాధుల్ని కలగచేయటం గమనిస్తాం. ప్లాట్వామ్స్, రౌండ్ వామ్స్, హుక్ వామ్స్ని గమనించవచ్చు. టీనియా సోలియం వలన టీనియాసిస్, ఆస్కారిస్ వలన ఆస్కారియాసిస్, ఉకరేరియా బ్యాంక్రాఫ్టీ వలన ఉకరేరియాసిస్ వ్యాధులు సంక్రమించటం చూస్తాం. వీటి వలన కూడా మరి 1 మిలియన్ పీపుల్ వ్యాధులకి గురి కావటం గమనించవచ్చు. ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఈ ఆర్థ్రోపోడ్స్లో గమనించినట్లయితే మనకి ఇన్సెక్ట్స్, అరాక్నిడ్స్, మిరియాపోడ్స్, క్రస్టేషియన్స్ వీటి వలన వ్యాధులు ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి సంక్రమించటం మనము గమనించవచ్చు. వీటి కాళ్ళకి జర్మ్స్ అంటుకొని ఇతరులకి చూసినట్లయితే తద్వారా నీటి ద్వారా కానీ ఫుడ్ ద్వారా కానీ కంటామినేట్ అయి ఇతరులకి వ్యాధులని కలగచేయటం మనము చూడవచ్చు. ఫంగై. A fungus is any member of the group of eukaryotic organism that includes unicellular microorganisms such as yeast and molds, as well as multicellular fungi that produce familiar fruiting forms known as mushrooms. Dermatophytosis is a clinical condition caused by fungal infection of the skin in humans, pets such as cats and domesticated animals such as sheep and cattle. The term ringworm, commonly used to refer to such infections, is a misnomer since the condition is caused by fungi of several different species and not by parasitic worms. The fungi that cause parasitic infections, dermatophytes, feed on keratin, the material found in the outer layer of skin, hair and nails.
ఈ స్కిన్, హెయిర్, నెయిల్స్ పైన ఉండే కెరాటిన్ని ఇవి ఆహారంగా తీసుకోవటం వలన అనేక రకాలైన స్కిన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఈ యొక్క ఫంగల్ జీవులు సంక్రమింప చేయటం మనము గమనిస్తాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. Bacterial infections are classified by the causative agent as well as the symptoms and medical signs produced. Symptomatic infections are apparent, whereas an infection that is active but does not produce noticeable symptoms may be called unapparent, silent, subclinical, or occult. An infection that is inactive, latent infection. A short-term infection is called acute infection. A long-term infection is a chronic infection. Signs and symptoms. ఈ ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజెస్లో సంక్రమించినప్పుడు ఫ్యాటిగ్యూ లక్షణము, లాస్ ఆఫ్ అపటైట్ ఆకలి లేకపోవటము, వెయిట్ లాస్, ఫీవర్, నైట్ స్వెట్స్ చెమటలు పట్టడం, చిల్స్ చలిగా ఉండటం, హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్, స్కిన్ ర్యాషెస్ ఇలాంటి లక్షణాలని మనము గమనిస్తాం. డయాగ్నసిస్. సిమ్టమాటిక్ డయాగ్నసిస్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయటం. మైక్రోబయల్ స్ట్రక్చర్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మైక్రోస్కోపిక్ టెస్ట్, బయోకెమికల్ టెస్ట్ చేయటం వల్ల ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మాలిక్యులర్ డయాగ్నసిస్, ఇండికేటర్స్ వలన కూడా డయాగ్నసిస్ చేయవచ్చు. ప్రివెన్షన్. ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ప్రివెన్షన్ కావాలి అంటే మెయిన్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవటం, మినిమం డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేయటం, వేరింగ్ ఫేస్ మాస్క్ని ధరించటం, అవాయిడ్ గోయింగ్ టు క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్, అవాయిడ్ టచింగ్ ఐస్, నోస్ అండ్ మౌత్, గుడ్ రెస్పిరేటరీ హైజీన్, యూజ్ టిష్యూ వెన్ యూ కాఫ్ ఆర్ స్నీజ్. న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ని తీసుకోవటం, ఇలిసిట్ డ్రగ్స్ని తీసుకోకపోవటం, ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయటం వలన బాడీ ఫిట్నెస్ని కలిగిస్తుంది. మంచిగా కుక్ చేసిన ఫుడ్ని తీసుకోవటం ఇలాంటివి చేయటం వలన ఈ ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజెస్ నుంచి మనకు ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది. యాంటీసెప్టిక్స్, డిస్ఇన్ఫెక్షన్స్, యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవటం కూడా ఈ ప్రివెన్షన్కి కాదు, కానీ మనకు వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసుకొని వ్యాధుల్ని నయం చేసుకుంటాము. ఇమ్యూనిటీ పవర్ని, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందింప చేసుకోవటం వలన ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజెస్ నుంచి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ట్రీట్మెంట్. When infection attacks the body, anti-infective drugs can suppress the infection. 4 types of anti-infective or drugs exist: antibacterial, antiviral, anti-tubercular, antifungal. Penicillium, cephalosporins, aminoglycosides, macrolides, quinolones, tetracyclines వంటి మెడిసిన్స్ని యూజ్ చేయవచ్చు. ఇన్ఫెక్షువల్ డిసీజెస్ రాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవటానికి మనము తీసుకునేవలసిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధుల్ని సంక్రమించకుండా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.